नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 50। सांग माने मितर मित कहानी 100 भागरू अधिका आपण मन लिखि सारे निहाती लाइक आउ सब्सक्राइब टे करंतु ना। एबे चलतु कहानी रे आग को शुणा। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। अमृत कहले अरे मो धन को देखा करियो जीव से कथा कहून। हौ कौन कौन किणा हेब मु किणी आनिबी तापाई तुमे कौन बनेवा कथा बनई देव आमे जीवा। धन कथा मोर बहुत मने पड़ुथिला भी। रोमी एवं आयशा लिप्सा सह लिप्सा घर को गले। लिप्सा प्रथमे दुई जन को खाइबा पाई देई रोमी एवं आयशा को नहीं अलगा अलगा रूम देखई कहला सोईपड़ दुहे सकाळु उठी जीव एथर पाठरे मन दियो। लिप्सा स्वामी रोमी को कहले हैंडसम बॉय एथर तुम हीरोइन को आउ छाड़ब नहीं धरी करी रख तुम पाई मो हीरोइन बिचारा बहुत कष्ट करुची। रोमी हसिला खूब जोरे। लिप्सा कहला धेत एमिति कौन कहूच जे। लिप्सा आयशा एवं रोमी को नहीं रूम पाखरे छाड़ी कहला सोईपड़ दुहे। लिप्सा निज रूम को चली आसिला। रोमी निज रूम रे सोफा पर आउजी पड़ी आयशा को फोन करिबारु आयशा नंबर बिजी आसिला। रोमी 2-3 थर रिंग करी फोन थोई देई टीवी ऑन करिला किंतु मन जमारू टीवी आड़े लागु नथुला। किछि समय परे आयशा फोन करी कहला सॉरी हीरो मामा फोन करिथिले तो। रोमी कहला नो सॉरी आयशा मते किछि भी एक्सक्यूज देवा दरकार नहीं तो लाइफ रो डिसीजन तू आराम रे ने। ए आयशा कौन करुछु एबे। आयशा कहला बसिछि एमिति आउ। रोमी कहला प्लीज आसना मो रूम को। आयशा कहला ना बाबा ना मते भारी डर लागुछि। रोमी कहला अरे डर कौन पाई जे मु कौन बाघ भालू होइछि। आयशा कहला ना ना दीदू को घरे सीसी कैमरा लागिछि ना दीदू की जीजू जेते बेले देखिबे कौन भाबिबे जे। रोमी कहला ताहले मु जीबी रह। आयशा कहला नाई प्लीज। रोमी कहला आयशा तो रूम बालकोनी को आसे मु सेई पटे जाउछि लंबा बालकोनी आराम रे कथा हबा बसी। आयशा रूम पछरे थिबा बालकोनी को गला। रोमी भी रूम रो पछ डोर खोली बालकोनी को जाए आयशार हाथ धरी भिड़ी आनिला निज छाती ऊपर को। आयशा रोमीर प्रशस्त छाती ऊपर आउजी पड़ी कहला लव यू हीरो। रोमी आयशा ओठ आखि गाल को बारंबार चुंबन देई कहला लव यू धन मरी जीवित बिना केमिति आम बाहागर हो जाऊ भलरे सेईटा केवल चिंता। रोमीर प्रेम भरा स्पर्शरे आयशार शरीर सिहरी उठिला। आयशा रोमी ठारू निजको अलगा करी कहला प्लीज हीरो कंट्रोल योर सेल्फ मु आसुची। आयशा रूम को जाऊ जाऊ रोमी आयशार हाथ धरी कहला प्लीज बस ना एठी किछि समय तू बुझी पारिबुनी केते राति कांदीछि मु तो बिना। आयशा रोमी गालरे हाथ मारी कहला आउ तुमे कौन भाबुछ मु भलरे थिली। रोमी कहला आयशा गोटे कथा पचारिबी सत कहबू। आयशा कहला हाँ पचार। रोमी पचारला आयशा सत कह मते तू केबे ठारू भल पाउछु। आयशा कहला दीदू को घरे होइथिबा प्रोग्राम पर ठारू। रोमी कहला तेबे कहिलु नहीं कहेंकी। आयशा कहला केमिति कहिबी मु तो अपेक्षा करिथिली तुमको। रोमी कहला सॉरी आयशा सबु मो भूल केवल मो भूल पाई आम दुही को। आयशा रोमी पाटी रे हाथ देई कहला प्लीज जहा हेई जाइछि ताकू भूली जाओ आग को कौन हेबो चिंता कर। रोमी आउ किछि कहिबा पूर्वरु आयशा कहला प्लीज मु जाउछि रूम को मते भारी डर लागुछि किए जदि देखिदेब ना। आयशा जाऊ जाऊ रोमी आयशा हाथ धरी निज ऊपर को भिड़ी आनी आयशा ओठरे ओठ मिसाई प्रेमर चुंबन आंकी देउ देउ आयशा लाजई जाई कहला इस तुमे भारी दुष्ट। आयशा दौड़ी पड़ेला निज रूम को। रोमी आयशा को चाही हसी देई कहला मो गेलु सबुबले एमिति हसुथालो मो धनटा लव यू। सारा राति आयशा आखिरे निद नाही कि रोमी आखिरे निद नाही। दुहे बेड उपरे पड़ी पड़ी छात को चाही थांती। केतेबेले रोमी फोन करी आयशा को पचारु थाए सोइलुनी आयशार उत्तर थाए ना निद हेउनी। आउ केतेबेले आयशा रोमी को फोन करी समान क्वेश्चन पचारु थाए। दुहेक राति एमिति पाहिगला। सकाळु उठी दुहे डेरी हेब कही ब्रश करी गोटिए गोटिए ग्लास जूस पी बाहरी गले कॉलेज। रोमी एवं आयशा भुवनेश्वर कटक जीवा रास्तार एक भल होटेल देखी गरमा गरम परोटा सह छोले खाई बसिले। प्रथम थर रोमी निज हाथ रे आयशा को खुआई देबा बेले आयशा खूब खुशी अनुभव करुथाए। दुहे खाई सारी बाहरी गले।
ସକାଳର କୋହଲା ପବନ ଦେହରେ ବାଜି ଦେହ ଥରି ଯାଉଥାଏ। କୁହୁଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଥଣ୍ଡାରେ ଆୟେଶାର ଦାନ୍ତ ବାଜୁଥାଏ। ରୋମି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଭିତରେ ଆୟେଶାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବସିବାକୁ କହି କହିଲା, ଆୟେଶା ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସ। ମୋ ପିଠିରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଆଉଜି ପଡ଼, ଥଣ୍ଡା କମ୍ ଲାଗିବ। ଆୟେଶା ରୋମି ପିଠିରେ ମୁହଁ ଜାକି ବସିଲା। ରୋମି ବି ଥରୁଥାଏ ଶୀତରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବି କରିପାରିବ ସେ। ଦୁହେଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଲିସୁ ଆୟେଶାକୁ ପଚାରୁଥାଏ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା ସବୁ, ଏବଂ ଆୟେଶା କହୁଥାଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଦୁହେଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରୋମି କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଆୟେଶା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆୟେଶା କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଆୟେଶା ଲିସୁକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଲିସୁ ଆୟେଶାକୁ। ଆୟେଶା ରୋମିକୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ୍ର କିଛି ଝିଅ ଆୟେଶାକୁ ଟାଣି ନେଲେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଫେସର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟିଚିଂ ଦିଅନ୍ତି। ଆୟେଶା ଯେତେବେଳେ ରୋମି ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ରୋମି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଆୟେଶା ହାତରେ ମୁଦିଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ କହିଲା, ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ଆୟେଶା ହସିଦେଲା ଏବଂ ଲାଜେଇ ଗଲା ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରୋମିର ଏମିତି କାରନାମା ଦେଖି। ହଠାତ୍ ଉପରୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ମଚାଇଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବାପି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ଥିଲା। ରୋମିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ରୋମିକୁ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ରୋମି ବି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବାପି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଗୁଆ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କହି ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଫୁଲ ଚୂନା ରଖି କ୍ଲାସ୍ରେ ଏସବୁ କେମିତି ହେବ ଆରେଞ୍ଜ କରିଲେ। ରୋମି ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆୟେଶା ପାଇଁ କିଣିଥିବା ମାଣିକବସା ମୁଦି ସାଇତି ରଖିଥିଲା, ବାସ୍ ଦେଇ ପାରିନଥିଲା। ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହାତଛଡ଼ା କରିବ? କ୍ଲାସ୍ ସାରା ପିଲା ତାଳି ମାରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆୟେଶା ଆନ୍ସାର ଦେ। ଆୟେଶା ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ୟେସ୍। ସବୁ ପିଲା ଖୁସିରେ ହୋ ହୋ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପରେ କହିଲେ, ଅନିମେଷ, ଆୟେଶା ଆମ କଲେଜର ବେଷ୍ଟ କପଲ୍ ଆଣ୍ଡ କପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍। ବାହାଘର ଭୋଜି ତ ଖାଇବୁ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଦରକାର। କେବେ ଦେବ କୁହ? ରୋମି କହିଲା, ଆମ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସରୁ ଦେବୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଦରକାର। ରୋମି ୟେସ୍ କହୁ କହୁ ରୋମିର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେବାରୁ ରୋମି କହିଲା, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଗାଇଡ୍ସ, ଘରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି ମୋର। ରୋମି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହଁ ବେବି କହ। ବେବି କହିଲା, ଭାଇ, ବାବା ମାମା ଆଜି ଯିବେ ତୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ମେକଅପ୍ ନେବେ। ରୋମି ପଚାରିଲା, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେ? ବେବି କହିଲା, ଭାଇ ସେଇ 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ ଯିବେ। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖାହବ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମାମା ଦିଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ବୋଧେ। ରୋମି କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ମାମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି, ତୁ ରଖ। ରୋମି ଫୋନ୍ କାଟି କହିଲା, ଓହୋ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ନୁହେଁ, ସଣ୍ଡେ ସିଓର ଦେବି। ସମସ୍ତେ ସୋମେଶକୁ କହିଲେ, ଚିଟର କୋଉଠିକାର? ନା ନା, ସେ କଥା ହୋଇପାରିବନି, ଆମର ଆଜି ହିଁ ଦରକାର। ରୋମି କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମାମା ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତୁମ ଭାଉଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସୋ ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସଲ। ପକ୍କା ରବିବାର ଦେବି କହୁଛି, ପିଓର ମଟନ, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି। ରୋମିର କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଆୟେଶାକୁ ଭାଉଜ କହିଲା ଶୁଣି ଆୟେଶା ରୋମିକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ଯା, ଭାଉଜ କାହିଁକି ହେବି ମ? ରୋମି ଆୟେଶା ମୁହଁରେ ଆଉ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ କହିଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁହ ତ, ମୁଁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଆୟେଶା ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ପୁଅମାନେ କହିଲେ, ଭାଉଜ। ଆୟେଶା ଆହୁରି ଲାଜେଇ ଗଲା। ଲିସୁ କହିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆୟେଶା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଅନିମେଷ ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ଏଥର କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ କହିଲେ, ଜିଜୁ। ଲିସୁ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ଏଥର ଜିଜୁଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟା ନେବ ଚିନ୍ତା କର। ରୋମି କହିଲା, ଏଇ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ଜିଜୁ ହେବି? ମୁଁ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନା। ଆୟେଶା କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କାହାର ଭାଉଜ ହେବି? ମୁଁ ବି ତ ସାଙ୍ଗ ନା। କ୍ଲାସ୍ରେ ଠୋ ଠା ହସ ଖେଳିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ପଛ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ରିଧିମା ଉଠିଯାଇ ନିଜ ଚେୟାରକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇ ତମତମ ହୋଇ କ୍ଲାସ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ଏବଂ ତା ପଛେ ପଛେ ତାର କିଛି ଚେଲା ଚାମଡ଼ା ବି ପଳେଇଲେ। ରୋମି ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ବି ଦେଲା ନାହିଁ। ବାପି ଥାଇ କହିଲା, ଏଇଟା କାହା ଘରକୁ ଯିବ କେଜାଣି? କି ଉତ୍ପାତରେ ବାବା। ସୋମେଶ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଫେରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପରେ ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଏବଂ ଦହି ସହ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ୍ କରି ଡାଇନିଂ ଉପରେ ରଖି ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ବାପା ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ସାନ ବୋଉ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ସେ ବି ଖାଇସାରିଲେଣି। ସୁଜି ଉପମା ଆଉ ସମ୍ବର କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଖାଲି ତୁମେ ଅଛ ବାକି। ସୋମେଶ କହିଲା, ଆଉ ତୁମେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ତୁମେ ନ ଖାଇ
ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଖାଇଛି ଆଜି ଯାଏ? ସୋମେଶ କହିଲେ ଯାଅ ତେବେ ତୁମ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଣ। ବେବି ଅର୍ପିତାର ଜଳଖିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲା ନେଇ ଆସିଲି ମାମା, ବସିକି ଖାଅ। ସୋମେଶ ବେବି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ବେବି ଆଜି କଲେଜ ଯିବୁନି କି? ବେବି କହିଲା ନାଇଁ ବାବା ଆଜି ଯିବିନି, ମୋର ଘରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ ପାଠ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ କି କାମ କରିବୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସୋମେଶ କହିଲା ହଁ କୁହ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ରୋମି କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ, ଛୁଆଟା ମୋର କେତେ ଦିନ ହେବ ଆସିନି, ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ସୋମେଶ ଆଜି ବି ରୋମିକୁ କ୍ଷମା କରିନଥିଲେ ରୋମିର ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ। ନିଜର ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋଲି କେବଳ ସବୁଆଡ଼ୁ ଭାବି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ମତରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ରୋମି ଯେହେତୁ ଆୟେଶା ଏବଂ ତା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତା ପସନ୍ଦର ସାଥୀ ବାଛି କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋମେଶଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ରୋମି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ମନା କରିଲା, ତାକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର କେବେ ବି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏବଂ ରୋମି ବି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ରୋମିର ଏମିତି ଅଭଦ୍ରାମୀ ସୋମେଶଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି କଣ୍ଟା ଭଳି ଫୁଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲା ପୁଅ ଭାବି ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କଥା ଶୁଣି ସୋମେଶ କହିଲେ ହଉ ଯିବା, ରୋମିର କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିଦେବ, ମୁଁ କିଣି ଆଣିବି। ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋମେଶ ଖାଇସାରି ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ପଚାରିଲା ଏଇ ଆଜି ବି ରାଗିଛ ରୋମି ଉପରେ ନା? ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା କଥା ଶୁଣି ନୀରବ ରହିଲେ। ଉଠିଯାଇ ବେସିନରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଟାୱେଲରେ ମୁହଁ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଥିବ, ଆମେ ଠିକ୍ 3ଟାରେ ବାହାରି ଯିବା, କଟକରୁ କିଣିଦେବା। ଆଉ ହଁ, ତୁମର ବେବିର କିମ୍ବା ରୋମି ବାପା ସାନବୋଉ କାହାର କ'ଣ ଶୀତଦିନ ପାଇଁ ଉଲେନ୍ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବାର ଥିବ ଲିଷ୍ଟ କରିନିଅ, ଆମେ ଫେରିବା ବେଳକୁ କିଣିବା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ସୋମେଶ କହିଲା ହଁ କୁହ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେବ ଘରକୁ ଯାଇନି, ଭାଇ ଭାଉଜ ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ ଗାଁକୁ ଯିବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଅର୍ପିତା କହିଲା ସେମାନେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ସୋମେଶ କହିଲେ କାଲି ଆସିବ ନା ଆଜି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ଯାହା ତୁମେ କହିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଉ, ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିନିଅ ତୁମର ଏବଂ ବେବିର, ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସୋମେଶ ଏତିକି କହି ବାହାରିଗଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ କହିଲା ସତରେ ଆଜି ବି ତୁମେ ବଦଳି ନାହଁ। ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଉପରେ କୃତ୍ରିମ ରାଗ। ଆଜି ତୁମର ସବୁ ରାଗ କମିଯିବ, ଚାଲ, ତୁମ ପାଇଁ ବିରାଟ ଉପହାର ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ବେବିକୁ ଡାକି କହିଲା ଏ ବେବି, ଆମେ କଟକରୁ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା, କାଲି ଆସିବା। ତୁ ତୋର ଏବଂ ମୋର 2 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେ, ମୁଁ ଯାଇ ଭାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇ ଦିଏ। ବେବି କହିଲା ହଉ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ କାମ ସାରି ଆସୁଛି। ଅର୍ପିତା ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ କଟକରୁ ରୋମି ପାଖକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଜଣେଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ରୋମି ପସନ୍ଦର କ'ଣ ବନେଇବ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ଅର୍ପିତା ରୋମି ପସନ୍ଦର କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବନଉଥାଏ। ବେବି ଆସି ଅର୍ପିତା କାନ୍ଧରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲା ମାମା ରାଗିବ ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଅର୍ପିତା ଦହି ଛେନା ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗୁଡ଼ର ପୁରଦିଆ ମଇଦା କାକରା ବନଉ ବନଉ କହିଲା ହଁ କହ। ବେବି କହିଲା ମାମା ବୋହୂ ଘରକୁ ନ ଆସୁଣୁ ତୁମର ଶାଶୁ ରୂପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ନା? ଅର୍ପିତା ବେବିକୁ ଚାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା କାହିଁ, ତୋ ମାମାର ଏମିତି କୋଉ ରୂପ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏମିତି କହିଲୁ? ବେବି କହିଲା ମାମା କାଲିଠାରୁ ଖାଲି ଭାଇ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ କହିଲ? ସବୁ ତ ଭାଇ ପସନ୍ଦର କରୁଛ। ଭାଉଜ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ବୋହୂ, ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର କିଛି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ ତାପରେ ବାବା ଓ ତୁମେ ଯିବ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକୃତି ରୂପେ କିଛି ଦେବନି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଏ ଯାଏ ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇନି। ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଲୁ। ଏ ମା ବେବି, ଗଲୁ ଗଲୁ ଆଲମିରା ଖୋଲି ମୋ ନୂଆ ଚିକ କାଢ଼ିବୁ, ସେଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ନିଜ ହାତରେ। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ତ ବାବା କେତେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବିନି କିଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାର ଅଛି ନା। ବେବି କହିଲା ହଁ ମାମା, ବାବା ବି ଭାଇର ସେଇ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ଉଦାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ ପରା, ହଉ ତୁ ଯା ଚିକ କାଢ଼ିଦେ। ବେବି କହିଲା ମାମା ଭାଉଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ
ଯେଉଁ ହୀରା ମୁଦି କିଣା ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଦେଉନ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ ସେମିତି ବି କହିଲେ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ସେଇଟା ଥାଉ, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନିରେ ରୋମି ପିନ୍ଧେଇବ। ବାବା କେତେ ଖୁସିରେ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା। ବେବି କହିଲା ହଉ ମୁଁ ହାର କାଢ଼ୁଛି। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଲିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ କହିଲା ଲିପ୍ସା ଆରେଞ୍ଜ କଲୁ କିଛି? ଲିପ୍ସା କହିଲା ଅପା ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଆମ ପିଲା ପଠାଇ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଡେକୋରେଟ୍ ବି କରିଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଆସ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଆରେ ପାଗେଳିଟା, ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କ'ଣ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଲିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା ତୁମେ ବିନା ଅପା ଆମର ବୋହୂ ଦେଖା ହେବଟି? ବୋହୂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ସେଇଟା ପୁଣି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଓ ମୋ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଉସା ଆସିବେଟି? ବୋହୂ ପୁଣି ମୋ ପିଉସାଙ୍କର, ସେ ପୁଣି ଏକୋଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ତତେ ବେବି ରୋଗ ଧରିଲାଣି ନା କ'ଣ? କେତେ କଥା ଗପୁଛୁ, ରହ ମୁଁ ଯାଏ। ଲିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା ଆସ ଅପା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ରଖି କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ଅର୍ପିତା ଦେଖିଲା ଅଜଣା ନମ୍ବର। କାମ ଭିତରେ ଆଉ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଣଦେଖା କରିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ଅର୍ପିତା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ଓହୋ, ଠିକ୍ କାମ ବେଳକୁ ହଜାରେ ଫୋନ୍, କିଏ କରୁଛି ଏତେଥର କେଜାଣି? ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା ହ୍ୟାଲୋ। ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଅର୍ପିତା ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣେଇ କହିଲା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଭଏସ୍ରୁ ଜାଣି ହେଉନି। ଆରପଟୁ ଶୁଭିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଅଛି ନା? ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦୁଣୀ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅର୍ପିତା ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା ଆରେ ବଡ଼ ଅଜବ ଆପଣ ତ, ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସମୁଦୁଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦୁଣୀ, ମୋ ଝିଅ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାହା ଦେବି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦୁଣୀ ଡାକିଲି। ଅର୍ପିତା ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା ଫୋନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୋ ପାଖରେ ଏ ଫାଲତୁ ଗପ ଗପିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ରଖୁ ରଖୁ ଆରପଟୁ ଶୁଭିଲା ସମୁଦୁଣୀ, ସମୁଦୁଣୀ, ସମୁଦୁଣୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଫୋନ୍ କାଟ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ କାଟୁ କାଟୁ କହିଲା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଚାନ୍ଦ ତୁ କାହା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ? ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କଥା ହେଉଛୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା କ'ଣ ସମୁଦୁଣୀ ଚକମା ଖାଇଗଲ ନା? ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କହନା କହନା ସେ କଥା, ତୁ ଏମିତି କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ କିଏ ଏମିତି କହୁଛି, ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦୁଣୀ ହେଉଛି। ତାପରେ ତ ଭଏସ୍ରୁ ବି ଜାଣି ହେଲାନି। ଆଉ ଇଏ ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦୁଣୀ କ'ଣ ଲଗେଇଛୁ ଯେ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ତୋ ସହ ମଜା କରି ବୋଲି ନୂଆ ସିମ୍ ଆଣି ଫୋନ୍ରେ ରୁମାଲ ପକେଇ ମୁଁ କେତେ ପାଲା କରୁଛି, ଆଉ ତୁ ହଉ ଛାଡ଼େ, କ'ଣ କରୁଛ ସମୁଦୁଣୀ? ଅର୍ପିତା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ଖିଲି ଖିଲି ହସି କହିଲା ଆରେ ଇଏ ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦୁଣୀ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ, ମୋତେ ସମୁଦୁଣୀ ଡାକ ଡାକିବୁ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ମୋତେ ବି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ତ ଆମେ ଦୁଇ ସମୁଦୁଣୀ ହେବା ନା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଏ ରଖ ମ ତ ସମୁଦୁଣୀ ଡାକ, ମୋତେ ସେ ସମୁଦୁଣୀ ଫମୁଦୁଣୀ ଡାକିବୁ ନାହିଁ ଜମା, ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଚାନ୍ଦ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ହଁ ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ତୁ ମୋର ସେଇ ଫୁଲେଇ ଗେହ୍ଲେଇ ଚାନ୍ଦ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲି। କେତେ ଦିନ ପରେ ତୋ ମୁହଁରେ ମନଖୋଲା ହସ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋ। ସତରେ ଚାନ୍ଦ, ପିଲା ଦୁହେଁ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି ଲୋ, କେତେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କହନା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ମୋତେ ବି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କହିହେବନି। ଜାଣିଛୁ ଇଏ ଆଜି ବି ରୋମି ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ସବୁ ଅଭିମାନ ଆଜି ସତରେ ଦୂର ହେଇଯିବ ଲୋ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ଚାନ୍ଦ, ଇଏ ବି ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ହଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ ଯେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର କ'ଣ ସବୁ ବନାଉଛି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ସମାନ ଦଶା ବି ମୋର ଲୋ, ହଉ ରଖ ଫୋନ୍, ଦେଖା ହେବା 4ଟା ବେଳେ। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ କାଟି ଆয়েଶାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ଆয়েଶା କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବାରୁ ମେସେଜ୍ କରିଲା ମାମା ଫ୍ରି ହେଇ କଥା ହେବି, ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଯେ। ଆয়েଶା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହୋଇ କଲ୍ କରିଲା, ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ମା ବାବା ମୁଁ ଏବଂ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଆଜି ଯାଉଛୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ, ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଦେବୁ ରେ, ଲିପ୍ସା ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିନେବ। ଆয়েଶା କହିଲା କୁଆଡ଼େ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ତୁମ କଲେଜ ନିକଟର କେଉଁ ଏକ ହୋଟେଲକୁ।
ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯିବୁ ମା। ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ କଥା ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ରହେ ତୋର। ବୋହୂ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଆଏଶା ଓଠରେ ସଲଜ ହସଟିଏ ଫୁଟି ଉଠିଲା ସଦ୍ୟ ଗୋଲାପ କଢ଼ି ପରି। ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଗାଲ ଦୁଇଟି ଲାଜରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଫୋନ୍ ଧରି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ନିଜ ଚୁଟିକୁ କାନ ପଛକୁ ସାଇଜ କରି ଧୀର ଭାବରେ କହିଲା, ହଁ ମାମା, ବାହାଘର ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାହାଘର ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଲାଜର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଦର ଢାଙ୍କି ଦିଏ, ସତରେ ଦେଖିବା ଲାୟକ ଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ସହ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ ଲାଜ କରୁଥାଏ ଆଏଶା। ଅଭିପ୍ସା ଆଏଶା କଥାରୁ ତାର ଲାଜୁଆପଣ ଜାଣିପାରି କହିଲା, ସତରେ? ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହୋଇଥିଲୁ ମା, ମୋ କୋଳରେ କେତେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆଜି ତୁ ଆଉ କାହା ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ଚାଲିଯିବୁ। ସମୟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହଉ ଧନ, ରହୁଛି, ଗଲେ ଦେଖା ହବ। ଆଏଶା ସହ କଥା ହେଉ ଅଭିପ୍ସାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସଞ୍ଜୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ଅଭିପ୍ସା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ମାଲୋ, ଝିଅ ଜନମ ତ ଏମିତି। ଆଜି କାହା ଅଗଣାରେ ରାଜକୁମାରୀ ହୋଇ ଖେଳି ବୁଲୁଥିବେ, କାଲି ଆଉ କାହା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ 7 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବେ। ମୋ ଛୁଆଟା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାହା ହେବା ଯୋଗ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ସମୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହଉ ମା, କାନ୍ଦେନା, ତୋ ଝିଅ ତ ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ତୋ ପରି ମାଆଟିଏ ପାଇବ। ଆଉ ସୋମେଶ ତ ଅମୃତଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଗେହ୍ଲାରେ ରଖିବେ ଆମ ଗୁଡିକୁ। ଅଭିପ୍ସା ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହସଟିଏ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ ମା, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଧନ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା, ତାକୁ ମୋ ଚାନ୍ଦ ଭଳି ମା ଏବଂ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ବାପା ମିଳିବେ। ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସେ, ଠିକ୍ ମୋ ପରି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବାବା ମା ପାଇବା କ'ଣ ଭାଗ୍ୟର କଥା ନା କ'ଣ? ସଞ୍ଜୁ ଅଭିପ୍ସା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଇ କହିଲେ, ତୋ ଭଳି ବୋହୂ ମିଳିବା କ'ଣ କମ୍ ଭାଗ୍ୟର କଥା? ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ତ ଅମୃତ ଭଳି ପୁଅ ଆଉ ତୋ ପରି ଝିଅଟିଏ ପାଇଛୁ। ଅମୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ସଂସାର ଯାକର କାମ ସାରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗପ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ଘର କବାଟ ଖୋଲା ରଖି ଗପୁଛ ଦୁହେଁ ନା? ସଞ୍ଜୁ ଅମୃତ ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ନେଉ ନେଉ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ କିରେ? ଅମୃତ ହସିଦେଲେ ଟିକେ ଏବଂ କହିଲେ, ମା, ତୁ ନା ୟାକୁ ଏମିତି ଗେହ୍ଲା କରୁ, ମୋର ବି ବେଳେ ବେଳେ ଈର୍ଷା ହୁଏ। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଗଳଟା, ହଉ ହଉ ଯା, ପରେ ଈର୍ଷା କରିବୁ। ଖାଇନେବା, ସମୟ 4ଟା ହେଲାଣି। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଆଏଶା ପାଇଁ କିଣିଥିବା ଏବଂ ବନେଇଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମାନ ସମୟରେ ଅର୍ପିତା, ସୋମେଶ ଏବଂ ବେବି ବି ବାହାରିଗଲେ। ରୋମି ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ, ଆଏଶା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଏଶା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲାଉଜ ଏବଂ ମ୍ୟାଚିଂ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଲଗାଇ ଚୁଟିକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ପନି ଟେଲ୍ ଭଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳାର ଷ୍ଟୋନ୍ ବିନ୍ଦି, ଆଖିରେ ସରୁ ଧାରର କାଜଲ, ଆଇଲାଇନର ଏବଂ ମସ୍କରା, ଓଠରେ ହାଲକା ରେଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ଆଏଶା ସ୍ୱର୍ଗର ପରୀଠାରୁ ବି କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଅଭିପ୍ସାର ଅବିକଳ ଥିଲା ସେ। ରୋମି ଆଏଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଆଏଶାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସତରେ ଆଏଶା, ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। यू आर लुकिंग सो क्यूट। किसी की नजर ना लगे, मेरी जान को लव यू माई गेलू। आएशा ରୋମିର ପ୍ରଶଂସାରେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ଲାଜୁଆ ହସଟିଏ ହସିଦେଲା। ଲିପ୍ସା ଏବଂ ତା ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଲିପ୍ସା ସହ ବସି ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଏଶା ଅମୃତକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପାପା ପାପା କହି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ଅମୃତ ବି ଆଏଶାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଗେଲ କରି ପକାଇଲେ, ଠିକ୍ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବା ପରି। ଆଏଶାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ କହିଲେ, ମୋ ଗୁଡ଼ିଆ ରାଣୀ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମୋ କଣ୍ଢେଇ, ତୋ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଏଶା ଅଭିପ୍ସାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ମା ଝିଅଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ରୋମି ଆସି ଅମୃତକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଏବଂ ଲିପ୍ସା ବି ନମସ୍କାର ପକାଇଲା। ଅମୃତ ରୋମିକୁ ଆଏଶା ସହ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ। ଅଭିପ୍ସା ଆଏଶା ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଅମୃତ ପଚାରିଲେ, ଅଭିପ୍ସା, ଆମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଏଶା ବି ଏ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆସି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ସବୁ କହିବି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ୟା ଭିତରେ 15 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା।
ଅମିତ ଖାଲି ହୋଟେଲ ଡେକୋରେସନ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୋମି ଓ ଆୟେଶା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ। ଦୁହେଁ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ହସଗପ ହେଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭୁଲିଯାଇ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଅମିତକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହେଲେ ପରିବେଶ କାହିଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାହାଣୀ କହୁଥିବା ଅନୁଭବ କରି ଅଭିପ୍ସାର ହାତ ଧରି ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ, ଅଭିପ୍ସା, ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆୟେଶା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ପୁଣି ରୋମି ସହ। ତାପରେ ହୋଟେଲ ଡେକୋରେସନ୍, ଲିପ୍ସାର ଆସିବା, କ'ଣ ଚାଲିଛି କୁହ ମୋତେ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ଏତେ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କର, ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଯିବ ଆପେ ଆପେ। ରୋମି ଆସି ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଆସନ୍ତୁ, ବସିଥିବେ। ଅମିତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଯିବା ପରେ ରୋମି ନିଜ ହାତରେ ଆଣି କଫି ଆଣି ଥୋଇଦେଲା ଏବଂ ୱେଟରକୁ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରି ବସିଗଲା ସାମ୍ନା ଚେୟାରରେ। ଅମିତ ରୋମି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରି ଭଦ୍ରାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାବା? ରୋମି ଉତ୍ତର ଦେବା ଭିତରେ ଲିପ୍ସା ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାଛୋଟି ଆଣିଲା ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ। ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଏ ବେବି। ରୋମି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ହାତେ ଲମ୍ବାର ଜିଭ କାଢ଼ି ଖତେଇ ହେଲା। ରୋମି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ହାତ ଉଠାଇ ବିଧା ମାରିବା ପରି ହାତ ଦେଖେଇଲା ତାକୁ। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ରହ, ଛେଚିବି ତୋତେ। ଅମିତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଅମିତ ସୋମେଶକୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି? ସୋମେଶ ବି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଅମିତକୁ ପଚାରିଲେ, ଅମିତ କହିଲେ, ଗୁଡିକୁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି ତ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଯେ ରହସ୍ୟ ବୁଝି ହେଉନି। ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ହୋଟେଲର ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣି କହିଲେ, ରହସ୍ୟ? ହଁ, ରହସ୍ୟ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ମୋତେ ବି ଘରେ କହିଲେ ରୋମିକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ନୁହେଁ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ପରସ୍ପରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଆସି ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ସୋମେଶ ବି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଆଡ଼କୁ। ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ଆମେ ଏଠି, ରୋମି ବି ଏଠି, ଲିପ୍ସା ବି ଆସିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଯେ? କ'ଣ ଦୁଇ ଚାନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଏବଂ ମାଷ୍ଟରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ? ଅଭିପ୍ସା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଓହୋ ଭାଇ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଟିକେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସୋମେଶ ଆଉ ଅମୃତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା। ଆଗକୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଦି 2ଟା ପାର୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ନା ଦିନକୁ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମୋତେ ଭାବିକି ଲେଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିତର ମିତ କାହାଣୀ 100 ଭାଗ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। ଖାସ୍ କରି ଏଇ ସାନ ଭଉଣୀଟି ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।